integral problem பார்க்க போகிறோம். குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். integral 1 to infinity integral dx by h square solution integral 1 to infinity dx by h square limit extends to infinity infinity வரக்கூடிய இடத்துல extends to infinity போட்டுட்டு x போடணும். integral 1 to x dx by h square limit extends to infinity integral 1 to x x power x square மேலே கொண்டு போகும்போது x power minus 2 ஆகும். x square மேலே கொண்டு போகும்போது x power minus 2 dx ஆகும். in integral x power n dx formula வந்து x power n plus 1 by n plus 1 integral x power n plus 1 by n plus 1 limit extends to infinity x power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 வந்து minus 1 by minus 2 plus 1 minus 1 ஆகும். limit varies from 1 to x limit extends to infinity minus 1 by x 1 to x upper limit apply பண்ணுவோம். முதல்ல அடுத்த minus lower limit extends to infinity minus 1 by x plus 1 எக்ஸுக்கு 1 போடும்போது 1 ஆகும். இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது 1 by infinity வந்து 0 1 by infinity வந்து 0 ஆன்சர் 1 வரும். integral 1 to infinity dx by h square equal to 1 finiteனா converges hence integral converges to 1 finiteனா converges hence integral converges to 1 நீ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். integral 0 to infinity e power minus x dx solution integral 0 to infinity e power minus x dx equal to limit extends to infinity x infinity வரக்கூடிய இடத்துல x போடணும். integral 0 to x e power minus x dx limit extends to infinity e power minus x க்கு இன்டகிரேஷன் வந்து e power minus x by minus 1 e power minus x by minus 1 limit changes from 0 to x integral limit extends to infinity minus e power minus x in 0 to x limit extends to infinity minus e power minus x plus e power minus of minus வந்து plus ஆகும். plus e power 0 வந்து 1 இனி லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்போ 0 ஆயிரும் ப்ளஸ் 1 0 ப்ளஸ் 1 இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ 0 லிமிட் இன்டெக்ரல் 0 டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் கன்வர்ஜஸ் டு 1 ஃபைனைட்னா கன்வர்ஜஸ் இன்ஃபைனைட்னா டைவர்ஜஸ். தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். integral 0 to infinity dx by a square plus h square சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம். integral 0 to infinity dx by a square plus h square equal to limit extends to infinity extends to infinity-னா infinity இருக்கக்கூடிய இடத்துல x போடணும். lower limit 0 to x dx by a square plus h square ஃபார்முலா integral dx by a square plus h square ஃபார்முலா வந்து 1 by tan inverse x by a integral dx by a square plus h square ஃபார்முலா 1 by a tan inverse x by a limit extends to infinity 1 by a tan inverse x by a limit varies from 0 to x 0 to x limit extends to infinity 1 by a tan inverse x by a அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது x அப்ளை பண்ணுவோம். மைனஸ் லோவர் லிமிட் 0 அப்பர் லிமிட் வந்து x லோவர் லிமிட் வந்து 0 1 by a tan inverse x by a மைனஸ் tan inverse 0 tan 0 வந்து 0 tan 0 வந்து 0 அப்போ 0 equal to tan inverse 0 எக்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணுவோம். எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டினா எக்ஸுக்கு எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இன்ஃபினிட்டி போடுவோம். 1 by a tan inverse இன்ஃபினிட்டி tan இன்ஃபினிட்டிக்கு வேல்யூ பை பை 2 அப்போ இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் tan பை பை 2 ஈக்குவல் tan inverse இன்ஃபினிட்டி tan இன்ஃபினிட்டி பை பை 2 ஈக்குவல் tan 90 டிகிரி வந்து 180 டிகிரி பை 2 180 டிகிரி வந்து 180 டிகிரி பை 2 வந்து 90 டிகிரி tan 90 டிகிரி வந்து பை பை 2 tan 90 டிகிரி வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்போ இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் பை பை 2 ஈக்குவல் tan இன்வர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி 1 by a tan இன்வர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து 1 by a பை பை 2 1 by a பை பை 2 வந்து பை பை 2a integral 0 to infinity dx by a square plus h square equal to pi by 2a hence integral finite இருந்தால் converges infinity இருந்தால் diverges இங்கே வந்து finite ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு அதனால converges hence integral converges to pi by 2a in fourth problem பார்க்க போகிறோம். integral 1 to infinity dx by root x solution integral 1 to infinity dx by root x limit extends to infinity வரக்கூடிய இடத்துல x போடுவோம். infinity வரக்கூடிய இடத்துல x போடுவோம். dx by root x வந்து x power 1 by 2 x power 1 by 2 மேலே கொண்டு வரும்போது x power minus 1 by 2 limit extends to infinity 1 to x power minus 1 by 2 dx
இனி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம். இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன், எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன். லிமிட் சேஞ்ச் வேரியஸ் ஃப்ரம் 1 to x. அப்போ முதல்ல அப்பர் லிமிட் போடுவோம் 2 into root x. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி 2 into root x 1 to x. அப்பர் லிமிட் x போடும்போது x வரும். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி 2 root x மைனஸ் 2 into 1. எக்ஸுக்கு 1 போடும்போது 2 ஆயிரும். 2 into 1 2 கிடைக்கும். அப்பர் லிமிட் x மைனஸ் லோவர் லிமிட் போடுவோம் 2 into root x மைனஸ் 2. 2 வந்து காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம். 2 into லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன், ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன். இனி எக்ஸ் டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. எக்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி போடும்போது இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆயிரும். இன்டெக்ரல் 1 to x dx by root x equal to infinity. Hence integral does not exist or diverges to infinity. Infinite ஆனனால diverges to infinity. Hence integral diverges to infinity. Fifth problem பார்க்க போகிறோம். integral 1 to infinity log x dx. Solution integral 1 to infinity log x dx equal to limit extends to infinity. Infinity இருக்கக்கூடிய இடத்துல x போடுவோம். integral 1 to x log x dx. integral u dv ஃபார்முலா வந்து uv மைனஸ் integral v into du. u dv ஃபார்முலா வந்து uv மைனஸ் இன்டெக்ரல் u into dv. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் dx வந்து x, இன்டெக்ரல் dv equal to dx, இன்டெக்ரல் dv equal to இன்டெக்ரல் dx, v equal to x. x log x minus integral 1 to x, x into differentiation of log x, differentiation of u வந்து 1 by x dx. 1 by x x 1 by x cancel ஆகும். integral dx வந்து x. limit extends to infinity x log x minus x, limit varies from 1 to x. முதல்ல upper limit apply பண்ணுவோம். xக்கு upper limit apply பண்ணும்போது x log x minus x வரும். இனி lower limit minus lower limit 1 log 1, log 1 ஓட வேல்யூ 0, minus of minus வந்து plus 1 ஆகும். minus of minus வந்து plus 1 ஆகும் lower limit apply பண்ணும்போது. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போடும்போது எக்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி போடும்போது எக்ஸ் லாக் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் ஒன், அப்போ இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கும். ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். limit 1 to infinity log 1 by x dx. Solution integral 1 to infinity log of 1 by x dx. limit extends to infinity integral 1 to x, x infinity இருக்கக்கூடிய இடத்துல x போடணும். limit extends to infinity integral 1 to x log 1 by x dx. integral x to infinity 1 by integral 1 to x log a by b ஃபார்முலா log a minus log b. log a by b ஃபார்முலா வந்து log a minus log b, log 1 minus log x. log 1 ஓட வேல்யூ 0, log 1 ஓட வேல்யூ 0. லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் 1 to x. நம்ம இப்போ மைனஸ் 0 மைனஸ் log x வந்து மைனஸ் log x dx. இனி மைனஸை வெளியில் எடுத்திருக்கோம். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் இன்ஃபினிட்டி இருக்கக்கூடிய இடத்துல x போடும் log x dx. இனி இது வந்து ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளத்தில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது, அதை போட்டிருக்கு. ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளத்தில் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் இருக்குது. இன்டெக்ரல் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் 1 to x log x dx equal to minus infinity. இனி செவன்த் ப்ராப்ளம். ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. செவன்த் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் 0 இன்டெக்ரல் a to infinity sin x dx. சொல்யூஷன் இன்டெக்ரல் a to infinity sin x dx equal to limit extends to infinity integral a to x sin x dx. integral sin x dx ஓட integral sin x dx வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ். integral sin xக்கு ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ். அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் sin xக்கு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ், லிமிட் வேரியஸ் ஃப்ரம் a to x. அதில் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் லோவர் லிமிட். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் காஸ் எக்ஸ், மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் காஸ் ஏ. லோவர் லிமிட்டு ஏ போடும்போது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் காஸ் ஏ வந்து ப்ளஸ் காஸ் ஏ வரும். limit extends to infinity minus cos x plus cos a. Hence the integral is neither converges nor diverges. இந்த cos infinity வந்து கிடையாது, வேல்யூ கிடையாது. அதனால் hence the integral is neither converges. கன்வர்ஜஸும் கிடையாது, டைவர்ஜஸும் கிடையாது. கன்வர்ஜஸும் டைவர்ஜஸும் இல்லாட்டா ஆசிலேஷன் வரும். hence the integral is oscillate. கன்வர்ஜஸும் டைவர்ஜஸும் இல்லாட்டா ஆசிலேட் பண்ணும். hence the integral is oscillate. Integral a to infinity sin x dx. Solution integral a to infinity sin x dx equal to limit extends to infinity integral a to x sin x dx.
எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இன்ஃபினிட்டி போடும். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் சைன் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ், அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் மைனஸ் லோவர் லிமிட் வந்து ஏ, லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஏ, மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் காஸ் ஏ வந்து ப்ளஸ் காஸ் ஏ வரும். காஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ கிடையாது. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் இஸ் நைதர் கன்வர்ஜஸ் நார் டைவர்ஜஸ். ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் இஸ் ஆசிலேட். ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் நைதர் கன்வர்ஜஸும் டைவர்ஜஸும் இல்லாட்டா ஆசிலேட். கன்வர்ஜஸும் டைவர்ஜஸும் இல்லாட்டா ஆசிலேட். Case 2, integral minus infinity to b f of x dx. F of x is bounded and integrable in x comma b. B is fixed. X is any number less than b. Integral minus infinity to b f of x dx as limit x tends to minus infinity. Integral x to b f of x dx. The limit x is. We say that integral minus infinity to b f of x dx is infinite integral and it converges. As before, integral minus infinity to b f of x dx diverges to infinity or minus infinity or oscillate. Integral minus infinity to b f of x dx diverges to infinity or minus infinity or oscillate. Integral minus infinity to 0 e power x dx. Solution. Integral minus infinity to 0 e power x dx equal to limit x tends to minus infinity integral x to 0 e power x dx. Integral e power x dx வந்து e power x தான். லிமிட் x tends to minus infinity e power x இன்டெகிரேஷன் வந்து e power x தான். லிமிட் வேரியஸ் ஃப்ரம் x to 0. முதல்ல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணோம், மைனஸ் லோவர் லிமிட். லிமிட் x tends to minus infinity, அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது e power 0. e power 0 வேல்யூ 1 மைனஸ் e power x. ஹென்ஸ் இனி லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம். எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போடணும். இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து 0. இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி 1 மைனஸ் இ பவர் 0, 1 மைனஸ் 0 வந்து 1 வரும். இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ 0. அண்ட் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் கன்வர்ஜஸ் டு 1. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் ஃபைனைட்னா கன்வர்ஜஸ், இன்ஃபினிட்னா டைவர்ஜஸ். ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் கன்வர்ஜஸ் டு 1. 2 integral minus infinity to 0 dx by 1 minus 3x the whole square. Solution. Integral minus infinity to 0 dx by 1 minus 3x the whole square. Limit x tends to infinity minus infinity. இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்கக்கூடிய இடத்துல எக்ஸ் போடணும். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல்ஸ் எக்ஸ் டு 0 dx by 1 minus 3x the whole square. இனி 1 minus 3x the whole square வந்து மேலே கொண்டு போகும்போது 1 minus 3x the whole power minus 2. லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்டெக்ரல் எக்ஸ் டு 0 1 minus 3x the whole power minus 2 dx. Limit x tends to minus infinity 1 minus 3x the whole power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. Minus 2 minus 2 plus 1 minus 1 வரும். இனி 1 minus 3x ஓட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து minus 3. இன்டெகிரேஷனுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கீழே எழுதணும். 1 minus 3x ஓட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் minus 3, அதை வந்து கீழே எழுதுவோம். minus 3 minus 1 into minus 3 வந்து plus 1 by 3 equal to limit x tends to infinity 1 by 1 minus 3x. limit varies from x to 0. limit varies from x to 0. 1 by 3 limit x tends to minus infinity. அப்பர் லிமிட் முதல்ல அப்ளை பண்ணுவோம். எக்ஸுக்கு 0 போடும்போது 1 minus 0 வரும். 1 minus எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸே போடுவோம். 1 by 1 minus 3x. இனி எக்ஸுக்கு லிமிட் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போடுவோம். 1 by மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து 0 ஆகும். ஈக்குவல் டு 1 by 3. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் கன்வர்ஜஸ் டு 1 by 3. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 dx by 1 minus 3x the whole square ஈக்குவல் டு 1 by 3. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் கன்வர்ஜஸ் டு 1 by 3. தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 cos hx dx. சொல்யூஷன். இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 cos hx dx. லிமிட் x tends to minus infinity இன்டெக்ரல் x to 0 cos hx dx. இன்டெக்ரல் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் ஃபார்முலா வந்து சைன் ஹெச்எக்ஸ். இன்டெக்ரல் காஸ் ஹெச்எக்ஸோட ஃபார்முலா வந்து சைன் ஹெச்எக்ஸ். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி லிமிட் வேரியஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு 0. முதல்ல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சைன் ஹெச் 0. சைன் ஹெச் 0ஓட வேல்யூ 0. சைன் ஹெச்எக்ஸ் வந்து இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை 2. இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை 2. அப்போ அதில் 0 வேல்யூ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 1 மைனஸ் 1 பை 2 வரும். அது 0 வரும். 0 மைனஸ் சைன் ஹெச்எக்ஸ். இனி மைனஸ் வெளியில் போடுவோம். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சைன் ஹெச்எக்ஸோட ஃபார்முலா இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை 2. இ பவர் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இ பவர் இன்ஃபினிட்டி பை 2. இ பவர் இன்ஃபினிட்டி வந்து இன்ஃபினிட்டி, இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வந்து 0. இப்போ இன்ஃபினிட்டி வருது. இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 காஸ் ஹெச்எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. ஹென்ஸ் இன்டெக்ரல் டைவர்ஜஸ் டு இன்ஃபினிட்டி.
இனி fourth ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு 0 சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் integral minus infinity to 0 x sin x dx solution integral minus infinity to 0 x sin x dx equal to limit x tends to minus infinity x இருக்கக்கூடிய இடத்துல minus infinity போடும் x integral x to 0 sin x dx limit x tends to minus infinity x integral sin x வந்து minus cos x integral sin x ஓட ஃபார்முலா வந்து minus cos x uv minus integral v into du ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் uv minus integral v into du uக்கு வந்து x போடும் vக்கு வந்து integral sin x வந்து minus cos x limit varies from infinity to 0 plus integral x to 0 cos x dx இனி அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் இதுக்கு மைனஸ் லோவர் லிமிட் 0 அப்ளை பண்ணும்போது 0 வரும் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் வரும் இனி காஸ் எக்ஸுக்கு இன்டெக்ரேஷன் வந்து சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸோட இன்டெக்ரேஷன் வந்து சைன் எக்ஸ் லிமிட் வேரிஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு 0 முதல்ல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸுக்கு 0 போடும்போது 0 ஆகும் சைன் 0 ஆகும் மைனஸ் லோவர் லிமிட்டுக்கு எக்ஸ் போடும்போது இது அப்படியே கிடைக்கும் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகும் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து மைனஸ் ஆகும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணும்போது hence the integral is neither converges nor diverges converges இல்லை diverges இல்லை அப்படின்னா oscillate hence integral is oscillate converges இல்லை diverges இல்லை hence integral is oscillate case 3 integral from minus infinity to infinity integral minus infinity to infinity f of x dx the finite integral minus infinity to x f of x dx and integral x to infinity f of x dx both converges we say that integral minus infinity to infinity f of x dx is converges and is equal to their sum இதை வந்து இந்த இன்டெக்ரல் வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டியை வந்து இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை ரெண்டையும் கூட்டும்போது ரெண்டும் கன்வர்ஜஸாக இருந்ததுன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர் சம் இன்டெக்ரல் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இனி இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி டிஎக்ஸ் பை 4 + h ஸ்கொயர் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் சொல்யூஷன் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி டிஎக்ஸ் பை 2 ஸ்கொயர் + h ஸ்கொயர் integral dx by a square plus h square ஃபார்முலா வந்து 1/a tan inverse x by a இங்கே ஏக்கு பதிலாக 2 இருக்குது 1/2 tan inverse x by 2 1/2 tan inverse x by 2 limit varies from minus infinity to infinity 1/2 tan inverse infinity minus tan inverse minus infinity tan inverse infinity minus tan inverse minus infinity இனி tan inverse infinity வேல்யூ வந்து π/2 tan 90 டிகிரிக்கு தான் இன்ஃபினிட்டி வரும் அப்போ tan inverse infinity = π/2 tan of minus theta வந்து minus tan theta tan of minus theta = minus tan theta அதனால் minus π/2 வரும் -π/2 வரும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் வருது 1/2 π/2 + π/2 π/2 + π/2 வந்து பை ஆகும் ஈக்குவல் டு π/2 இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி டிஎக்ஸ் பை 4 + h ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு π/2 இனி அடுத்தது ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எவாலுவேட் i ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் 0 to infinity e⁻⁻x³ dx சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்து தான் இந்த இன்டெகிரேட் பண்ண முடியும் சொல்யூஷன் புட் x³ = 2 இது x³ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து x⁻3 x⁻n டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து n × x⁻n - 1 3 × x⁻3 - 1 வந்து 3x⁻2 dx = dt இனி x3 = t னா x = t⁻1/3 x3 = t னா x = t⁻1/3 x⁻2 எடுக்கும் x⁻2 = t⁻2/3 x⁻2 = t⁻2/3 dx = dt by 3 × h ஸ்கொயருக்கு வந்து வேல்யூ கொடுக்கும் t⁻2/3 x ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் t⁻2/3 x = 0 இப்போ இங்கெல்லாம் லிமிட் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கும் அப்போ லிமிட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே எக்ஸோட லிமிட் வந்து 0 எக்ஸுக்கு 0 போடும்போது t0 கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் வந்து இன்ஃபினிட்டி எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி கொடுக்கும்போது t இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கும் இனி அதை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் i = இன்டெக்ரல் 0 to infinity e⁻t dxக்கு dt by 3 × t⁻2/3 1/3 வந்து கான்ஸ்டன்ட் வழியில் எடுக்கும் இன்டெக்ரல் 0 to infinity e⁻t t⁻2/3 மேலே எடுக்கும்போது t⁻−2/3 × dt
இனி 1/3 integral 0 to infinity e power minus t minus 2/3 வந்து 1/3 minus 1 எழுதலாம். minus 2/3 எப்படி எழுதலாம்? 1/2 1/3 minus 1 t power 1/3 minus 1. இனி அதோட ஃபார்முலா வந்து 1/3 gamma of 3. இது gamma of 3ன்னு எழுதலாம். இந்த integral 0 to infinity e power minus t t power 1/3 minus 1 gamma of 1/3ன்னு எழுதலாம். 1/3 into gamma of 1/3 வந்து gamma 4/3. 1/3 into gamma of 1/3 வந்து gamma 4/3. application of gamma function of to multiple integral. அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம். evaluate the integral double integral x power p y power q dy dx over the triangle x greater than 0 y greater than 0 x plus y less than or equal to 1 in terms of gamma function. Solution double integral x power p y power q dy dx over the triangle படம் போடும் ஃபிகர் வந்து போட்டிருக்கோம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஒய் 0வாக இருக்கும், ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து எக்ஸு 0வாக இருக்கும். இனி எக்ஸுக்கு 0 போடும்போது ஒய்யோட வேல்யூ 1 கிடைக்கும். இப்போ 0,1 ஒரு பாயிண்ட்டு அது வந்து இதில் பிளாட் பண்ணுவோம் 0,1. இனி 1,0 வந்து இதில் பிளாட் பண்ணுவோம். அப்போ ஒரு கிராஃப் கிடைக்கும். இப்படி எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 ஒய் கோட்டு 1 கிடைக்கும். ஒரு லைன் ட்ரையாங்கிள், இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும். சொல்யூஷன் டபுள் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் பி ஒய் பவர் கியூ டிஒய் டிஎக்ஸ் ஓவர் த ட்ரையாங்கிள் OAB or the intercept on the axis. X varies from ஒன்றை வந்து கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்டாக எடுப்போம், ஒன்றை வந்து வேரியபிள் லிமிட்டாக இருப்போம். எக்ஸ் ஒய்க்கு 0 போடும்போது x = 1 கிடைக்கும். அப்போ x வேரியஸ் ஃப்ரம் 0 to 1, y வேரியஸ் ஃப்ரம் வேரியபிள் லிமிட்டாக எடுப்போம் 0 to 1 minus x. டபுள் இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் பி ஒய் பவர் கியூ டிஒய் டிஎக்ஸ் முதல்ல கான்ஸ்டன்ட் லிமிட் எழுதுவோம். இன்டெக்ரல் 0 to 1 இன்டெக்ரல் 0 to 1 minus x எக்ஸ் பவர் பி ஒய் பவர் கியூ டிஒய் டிஎக்ஸ். integral 0 to 1 x power p y power x power என்னோட இன்டெக்ரேஷன் வந்து integral x power n dx வந்து x power n plus 1 by n plus 1. இப்போ y power q plus 1 by q plus 1 limit varies from 0 to 1 minus x dx. இனி 1 by q plus 1 வெளியில் எடுக்கும். integral 0 to 1 x power p upper limit வந்து yக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் 1 minus x minus 0 1 minus x the whole power q plus 1 dx. இனி இதை வந்து ஃபார்முலாக்கு ஏற்றவாறு அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். பியை வந்து எப்படி எழுதலாம்? p + 1 - 1 எழுதலாம். q + 1 எப்படி எழுதலாம்? q + 2 - 1 எழுதலாம். ஃபார்முலாக்கு ஏற்றவாறு அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். 1/q. இனி நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். integral 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x the whole power n minus 1 equal to beta of m, n. அப்போ இங்கே வந்து 1/q plus 1 beta of mக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது? p plus 1 போடலாம். பீட்டா என்னுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது? q plus 2. beta of m, n ஃபார்முலா என்னது? gamma of m by gamma of n by gamma of m plus n. எம்மோட வேல்யூ பிளேஸில் என்ன போடலாம்? p plus 1. என்னோட பிளேஸில் என்ன போடுவீங்க? q plus 2. 1/q plus 1 gamma of m gamma of m க்கு gamma of p plus 1 gamma of q plus 2 gamma of m plus n gamma of p plus q plus 3. இனி 1/q plus 1 1 by gamma of p plus 1 gamma of q plus 2 எப்படி எழுதலாம்? gamma of n plus 1 n into gamma of n எழுதலாம். அதை யூஸ் பண்ணி q plus 2 வந்து q plus 1 plus 1 எழுதலாம். gamma of q plus 1 q plus 1 by gamma of p plus q plus 3. இனி q plus 1 q plus 1 கேன்சல் ஆகுது. gamma of p plus 1 gamma of q plus 1 by gamma of p plus q plus 3. இந்த மாதிரி முடியுது. இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சது. அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். Second problem, evaluate the integral double integral x power p y power q dx dy over the positive octant of the circle h square plus y square equal to a square in terms of the gamma function. Deduce the area of the circle. First question வந்து area of the circle. Second question, the coordinate of the centroid of the quadrant of the circle. Solution, the quadrant of the circle is given by x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 h square plus y square equal to a square. x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0. இனி a square ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னா x by a the whole square plus y by a the whole square less than or equal to 1 கிடைக்குது y ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது. இனி x power 1/2 ஓட வேல்யூ வந்து equal to x by a கிடைக்கும். புட்டு x power 1/2 equal to x by a y power 1/2 equal to y by a. அப்போ small x equal to x power 1/2 into a y equal to y power 1/2 into a.
டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிஎக்ஸ் 1/2 எக்ஸ் பவர் 1/2 மைனஸ் 1 வந்து மைனஸ் 1/2 ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிஎக்ஸ் அண்ட் டிஒய் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒய்யோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிஒய் ஒய் பவர் 1/2 1/2 இன்ட்டு y power 1/2 minus 1 y power 1/2 minus 1க்கு வந்து minus 1/2 வரும் a into dy இனி double integral x power p y power q dx dy equal to double integral a xக்கு பிளேஸில் a x power 1/2 power p yக்கு பிளேஸில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் yக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் y power 1/2 a the whole power q இனி dxக்கு வந்து 1/2 x power minus 1/2 a into dx dyக்கு வந்து 1/2 y power minus 1/2 a into dy இனி a power p plus q plus 2 by 4 a power p plus q plus 2 by 4 double integral x power p by 2 இருக்கு இங்கே minus 1/2 இருக்கு a power m into a power n வந்து a power m plus n x power p by 2 minus 1/2 y power q by 2 minus 1/2 a power m into a power n வந்து a power m plus n q by 2 minus 1/2 dx dy a power p plus q plus 2 by 4 double integral x power p minus 1/2 y power q minus 1/2 dx dy over the region origin x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 x plus y less than or equal to 1 in double integral x power p y power q dy dx equal to a power p plus q plus 2 by 4 integral x power p minus 1/2 வந்து இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதும் p plus 1/2 minus 1 எழுதலாம் p minus 1/2 வந்து p plus 1/2 minus 1 எழுதலாம் q minus 1/2 வந்து q plus 1/2 minus 1 எழுதலாம் in dx இதை வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் and a power p plus q plus 2 by 4 beta of mக்கு வேல்யூ வந்து இங்கே p plus 1/2 இருக்குது nக்கு வேல்யூ வந்து q plus 1/2 இருக்குது அப்போ beta of m, n beta of m, nக்கு ஃபார்முலா வந்து gamma of m gamma of n by gamma of m plus n equal to double integral x power p y power q dy dx equal to a power p plus q plus 2 by 4 gamma of m வந்து gamma of p plus 1/2 gamma of n வந்து gamma of q plus 1/2 gamma of m plus n வந்து gamma of p plus q plus 2 by 2 area of the circle 4 into integral double integral dx dy over the region x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 h square plus y square less than or equal to a square இந்த curve p equal to 0 q equal to 0 substitute பண்ணும் double integral dx dy equal to a square p க்கு q க்கு 0 அப்ளை பண்ணும்போது a power 2 by 4 கிடைக்கும் p க்கு q க்கு 0 அப்ளை பண்ணும்போது a power 2 கிடைக்கும் by 4 இனி பிக்கு 0 போடும்போது காமா ஆஃப் 1/2 கிடைக்கும் க்யூக்கு 0 போடும்போது காமா ஆஃப் 1/2 கிடைக்கும் காமா ஆஃப் பிக்கு 0 க்யூக்கு 0 போடும்போது 2/2 கிடைக்கும் 1 காமா ஆஃப் 1 காமா ஆஃப் 1ஓட வேல்யூ வந்து 1 ஈக்குவல் டு ஏ டபுள் இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் பை 4 காமா ஆஃப் 1/2 காமா ஆஃப் 1/2 பை காமா ஆஃப் 1 ஏ ஸ்கொயர் பை 4 காமா ஆஃப் 1/2ஓட வேல்யூ ரூட் பை இன்டு ரூட் பை ஈக்குவல் டு pi a square by 4 area of the circle equal to 4 into double integral dx dy 4 into area of the circle வந்து pi square by 4 pi a square by 4 4 4 cancel ஆகி equal to pi a square வரும் இனி second problem let x bar y bar be the coordinate of the centroid of the quadrant of the circle x bar equal to double integral x dx dy dx double integral dy dx over the region x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 h square plus y square less than or equal to a square இனி p equal to 1 போடுவோம் q equal to 0 போடுவோம் p equal to 1 q equal to 0 போடுவோம் இது கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி போடுவோம் அப்போ இதுக்கு x equation 1 வந்து இன்டெக்ரல் டபுள் இன்டெக்ரல் எக்ஸுக்கு எக்ஸ் வேணும்னா ஒய்க்கு பிக்கு பவர் 0 போடணும் ஒய் பிக்கு பவர் 1 போடணும் எக்ஸ் வேணும்னா பிக்கு பவர் 1 போடும் ஒய் க்யூ ஒய் வேண்டாம் அதனால் க்யூக்கு பவர் வந்து ஒய்க்கு பவர் க்யூ வந்து 0 போடும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பிக்யூ 1 க்யூக்கு 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது a power 3 by 4 கிடைக்குது இனி a power 3 by 4 gamma of p plus 1 pக்கு 1 போடும்போது 1/2 கிடைக்கும் qக்கு 0 போடும்போது pக்கு 0 போடும்போது 1/2 கிடைக்கும் qக்கு 0 போடும்போது qக்கு 1 போடும்போது 1 கிடைக்கும் qக்கு 1 போடும்போது 1 கிடைக்கும் 2 plus 2 by 1 இது
p plus q plus 1 by 2க்கு pக்கு 1 போடும்போது p plus 2 by 1 3 கிடைக்கும். gamma of 3 by 2 gamma of 3 by 2 இனி a cube by 4 gamma of 1 வந்து gamma of 1 gamma of 1 by 2 gamma of 3 by 2 1 by n gamma of n plus 1 n into gamma of n எழுதலாம். gamma of 3 by 2 வந்து 1 by 2 plus 1 எழுதலாம். 1 by 2 into gamma of 1 by 2 gamma of 1 by 2 gamma of 1 by 2 கேன்சல் ஆகுது. gamma of 1 ஓட வேல்யூ 1 a cube by 2 கிடச்சிச்சு. இனி x bar equal to ஃபார்முலா a cube by 2 by pi a square by 4. இனி இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகி 2a by pi கிடைக்கி. y bar equal to 2a by pi. Hence the coordinate of the centroid of the circle is 2a by pi, 2a by pi. அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். எவாலுவேட் in terms of gamma functions the integral triple integral x power p y power q z power r dx dy dz taken over the region over the volume of tetrahedron given by x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, z greater than or equal to 0, x plus y plus z less than or equal to 1. அப்போ tetrahedron x y z axis வரைஞ்சிருக்கு. x axisல b எடுத்துருக்கோம், a b c மார்க் பண்ணியிருக்கு. இனி 3 இன்டெக்ரல் இருக்குது, 3 வேரியபிள் இருக்குது. அப்போ ஒரு லிமிட்டை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுப்போம். x வேரியஸ் ஃப்ரம் 0 to 1 ஒன்றா கான்ஸ்டண்ட் எடுப்போம். இனி ஒய்க்கு வந்து ஒய்க்கு லிமிட்டு கண்டுபிடிக்கும்போது இசட்டுக்கு வேல்யூ 0 போடும். ஒய்க்கு லிமிட்டு கண்டுபிடிக்கும்போது இசட்டுக்கு வேல்யூ 0 போடும்போது ஒய் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும். ஒய் வேரியஸ் ஃப்ரம் 0 to 1 மைனஸ் எக்ஸ். இனி இசட் ஈக்குவல் டு 2 வேரியபிளும் வரும். இந்த இசட் வேரியஸ் ஃப்ரம் 0 to 1 மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய். ட்ரிபிள் இன்டெக்ரல் x பவர் p y பவர் q z பவர் r dx dy dz வந்து ஈக்குவல் டு முதல்ல கான்ஸ்டன்ட் லிமிட் எழுதுவோம். இன்டெக்ரல் 0 to 1. அடுத்தது ஒய்க்கோட லிமிட் இன்டெக்ரல் 0 to 1 மைனஸ் எக்ஸ். இசட்டோட லிமிட் வந்து இன்னும் 0 to 1 மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய். x பவர் p y பவர் q z பவர் r dx dz dy dx. இனி z பவர் r இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது z பவர் r plus 1 by r plus 1. இன்டெக்ரல் 0 to 1 இன்டெக்ரல் 0 to 1 minus x பவர் p y பவர் q z பவர் r plus 1 by r plus 1. லிமிட் வேரியஸ் ஃப்ரம் 0 to 1 minus x minus y dy dx. ட்ரிபிள் இன்டெக்ரல் x பவர் p y பவர் q z பவர் r dx dy dz equal to 1 by r plus 1 வெளியில் எடுக்கும் கான்ஸ்டன்ட். இன்டெக்ரல் 0 to 1 இன்டெக்ரல் 0 to 1 minus x பவர் p y பவர் q zக்கு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது 1 minus x minus y the whole power r plus 1 into dy dx. equation number 1 ன்னு போட்டாச்சு. the area over the integration is to be carries in triangle OAB. x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, x plus y less than or equal to 1. That x plus y equal to u எடுக்கும், y equal to uv எடுக்கும். இப்போ y வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் uv, x plus uv equal to u, x equal to uv அந்த சைடு கொண்டு போது u minus uv, u காமனாக வெளியில் எடுக்கும்போது u into 1 minus v, y equal to uv. இனி dou of x, y by dou of u, vக்கு ஃபைன் பண்ணும். ஃபார்முலா dou x by dou u, dou x by dou v, dou y by dou u, dou y by dou v equal to dou x by dou u. differentiation of u with respect to u வந்து 1 minus v கிடைக்கும். இனி differentiation of x with respect to v பண்ண போகிறோம். minus v க்கு differentiation வந்து -1, அப்போ minus u கிடைக்கும். dou u by dou u differentiation of u with respect to u வந்து 1 கிடைக்கும், அப்போ v. dou u by dou v வந்து u கிடைக்கும். இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டிட்டர்மினன்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும். u into 1 minus v, மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் uv, ப்ளஸ் uv மைனஸ் uv கேன்சல் ஆகும், ஈக்குவல் டு u கிடச்சாச்சு. dx du ஈக்குவல் டு dou of x, y by dou of u, v by into dou u into du into dv. இனி dou of x, y by dou of u, v வந்து u கிடைக்குது into du into dv. x equal to 0, when x equal to 0 போடும்போது u into 1 minus v equal to 0, u equal to 0, 1 minus v equal to 0, v equal to 1 கிடைக்கும். y equal to 0, uv equal to 0 கிடைக்கும், u equal to 0, rv equal to 0. இனி x plus y equal to 1 தெரியும், x plus y equal to u போடுவோம். x plus y equal to u, x plus y வந்து u, அதனால u equal to 1 கிடைக்குது. இனி hence a triangle OAB transforms into the area of u equal to 0, u equal to 1, v equal to 0, v equal to 1. Triple integral x power p y power q z power r dx dy dz equal to 1 by r plus 1 integral 0 to 1. u க்கு லிமிட் வந்து 0 to 1, v க்கு லிமிட் 0 to 1, x க்கு வந்து u into 1 minus v the whole power p, y க்கு வந்து uv the whole power q, z க்கு வந்து 1 minus x minus y, x க்கு வந்து u into
1 மைனஸ் வி போடும், ஒய்க்கு வந்து யூவி போடும். ப்ளஸ் யூவியும் மைனஸ் யூவியும் கேன்சல் ஆகும். 1 மைனஸ் யூ த ஹோல் பவர் ஆர் ப்ளஸ் 1 டிஎக்ஸ் டிஒய் டிசெட்டுக்கு வந்து யூ இன்ட்டு டியூ டிவி கிடைக்கும். டிஎக்ஸ் டிஒய்க்கு வந்து யூ இன்ட்டு டியூ இன்ட்டு டிவி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இனி 1/r ப்ளஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுக்கும். யூவோட லிமிட் வந்து 0 to 1, வியோட லிமிட் வந்து 0 to 1, யூ பவர் பி, இங்கே யூக்கு பவர் வந்து பி, யூக்கு பவர் வந்து க்யூ, வி யூ இன்டு யூக்கு பவர் 1, ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் என் இன்டு ஏ பவர் க்யூ வந்து என்ன கிடைக்கும், ஆர் வந்து ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என், ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் என் வந்து ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என், யூ பவர் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 1 கிடைக்கும். 1 மைனஸ் வி த ஹோல் பவர் பி கிடைக்கும். இங்கே வி பவர் க்யூ 1 மைனஸ் யூ த ஹோல் பவர் ஆர் ப்ளஸ் 1 கிடைக்கும். இனி டியூ இன்ட்டு டிவி. இனி இதை தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். யூக்கு தனியாக விக்கு தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். 1/r ப்ளஸ் 1 இன்டெக்ரல் 0 to 1 இன்டெக்ரல் 0 to 1, யூக்கு வந்து பவர் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 1 மைனஸ் யூ த ஹோல் பவர் ஆர் ப்ளஸ் 1 டியூ. இனி வியை வந்து தனியாக இன்டெக்ரல் செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். இன்டெக்ரல் 0 to 1 வி பவர் க்யூ 1 மைனஸ் வி பவர் பி டிவி. இனி 1/r ப்ளஸ் 1 இன்டெக்ரல் 0 to 1. இனி இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கு. பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 1 வந்து எந்த மாதிரி எழுதலாம்னா பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 1 எழுதலாம். பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 1 எந்த மாதிரி எழுதலாம், பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 1 எழுதலாம். இனி ஆர் ப்ளஸ் 1 எந்த மாதிரி எழுதலாம், ஆர் ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 1 எழுதலாம். 1 மைனஸ் யூ த ஹோல் பவர் ஆர் ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 1 டியூ. இனி இன்டெக்ரல் 0 to 1 க்யூவை எந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், க்யூ ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். 1 மைனஸ் வி த ஹோல் பவர் பியை வந்து பி ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 எழுதலாம். பியை வந்து பி ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 எழுதலாம். இனி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம். இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து 1/r ப்ளஸ் 1 பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என். எம்முக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குன்னா பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 2 இருக்குது, விக்கு பதிலாக ஆர் ப்ளஸ் 2 இருக்குது, எம்முக்கு பதிலாக பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 2 இருக்குது, என்னுக்கு பதிலாக ஆர் ப்ளஸ் 2 இருக்குது. இனி செகண்ட் இன்டெக்ரலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். பீட்டா ஆஃப் க்யூ ப்ளஸ் 1, எம்முக்கு பதிலாக க்யூ ப்ளஸ் 1 இருக்குது, என்னுக்கு பதிலாக பி ப்ளஸ் 1 இருக்குது. நமக்கு தெரியும் பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என்னோட ஃபார்முலா வந்து காமா ஆஃப் எம் காமா ஆஃப் என் பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என். எம்முக்கு பதிலாக நம்ம இனி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். 1/r ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 2 காமா ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் 2 எம் ப்ளஸ் என் பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் வந்து பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் 2 வந்து 4 ஆகும். இனி பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என் பீட்டா ஆஃப் க்யூ ப்ளஸ் காமா ஆஃப் க்யூ ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் பி ப்ளஸ் 1 பை காமா ஆஃப் எம் ப்ளஸ் என் வந்து பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 2 1 ப்ளஸ் 1 வந்து 2 ஆயிரும். இனி வந்து 1/r ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 2 காமா ஆஃப் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் 2 கேன்சல் ஆகும். காமா ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் 2 காமா ஆஃப் என் ப்ளஸ் 1ஓட ஃபார்முலா வந்து என் இன்டு காமா ஆஃப் என். அப்போ காமா ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் 2 எப்படி எழுதலாம், ஆர் ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1 எழுதலாம். என் இன்டு ஆர் ப்ளஸ் 1 இன்டு காமா ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் க்யூ ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் க்யூ ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் பி ப்ளஸ் 1 பை காமா ஆஃப் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர்னு எழுதலாம். ஆர் ப்ளஸ் 4. இனி காமா ஆஃப் பி ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் க்யூ ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் 1 காமா ஆஃப் பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் 4 முடிஞ்சது. இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சது. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி முடிப்போம்.